Amis téléspectateurs de Ksari Web TV, bonjour. On est dimanche 16 août 2020. On est sur place du Canada. On est rendu à la 78e rassemblement de Montréal. On est très content de se retrouver ici sous un très beau soleil. Donc restez avec Ksari Web TV. On va vous rapporter quelques interviews et les interventions des Algériennes et des Algériens présents ici aujourd'hui, 16 août, sur place du Canada. Merci beaucoup. Au milieu. ماذا ويا قسطوس ذا هذا وماذا فغن شدونا في ذيل اللي غايب تاو حضران خسرنا راويين هكذو تاخا شيك تاخا ياسمين وياقول القلب يوسنفل التماغي Donc, comment on va faire? On va faire comme l'autre fois, un cercle comme ça. Même pour les photos, c'était vraiment beau et tout le monde pouvait voir. Donc, je vous invite tous à faire un cercle comme ça, s'il vous plaît. اتنحوا كاع اتنحوا كاع فيفا الجيري اتنحوا كاع اتنحوا كاع لي جينيرو اتنحوا كاع لي جينيرو يا لا بوبال والجزائر تبدي الاستقلال لي جينيرو يا لا بوبال والجزائر تبدي الاستقلال لي جينيرو على 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 بوبال والجزائر تبدي الاستقلال تبدي الاستقلال تبدي الاستقلال جابوا المزور جابوا العسكر شرعية الشعب اتحرر هو اللي قرر دولة مدنية جابوا المزور جابوا العسكر حاجات شرعية الشعب اتحرر هو اللي قرر مدنية الجمهور والله ما انا حامل ديكاج الدولي كيف تلعب جبون انا فوريان. السلام عليكم. كاين كوبلي جديد يعني الابداع تاع الحراك نسيو يبداو شويه. يا بصبع الازرق ما زالك نيه خلعوك البونديه اغسل صباعك وارواح معانا نجيبوا الحريه. يا بصبع الازرق ما زالك نيه خلعوك البونديه اغسل صباعك وارواح معانا نجيبوا الحريه. يا ابو صباع الازرق ما زالك نيه خلعوك البونديه اغسل صباعك وارواح معانا نجيبوا الحريه. لي جينيرو يا الخونه والله ما انا حابسين كليتو البلاد طوالي مات وكلكم رب العالمين. لي جينيرو يا الخونه والله ما انا حابسين كليتو البلاد طوالي مات وكلكم رب العالمين. روحوا بلادنا يا ولاد دكار. دولة مدنية 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 ماشي عسكرية عسكرية عسكرية
دولة مدنية 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 ماشي عسكرية 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 لجينيرو يا الخونة والله مانا حابسين كليتو البلاد زوالي مات ويجيكم رب العالي لجينيرو يا الخونة والله مانا حابسين كليتو البلاد زوالي مات وكلكم رب العالي دولة مدنية 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 ماشي عسكرية 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 دولة مدنية 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 ماشي عسكرية 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 دولة مدنية مدنية ماشي عسكرية عسكرية انتوما تحبوا الدنيا والدنيا راها فانية احنا نحبوا الجزائر ما كاش عصابة ثانية انتوما تحبوا الدنيا والدنيا راها فانية احنا نحبوا الجزائر ما كاش عصابة ثانية واسمع يا البلطاجي اكثر من عام وهي سلمية بعدك الارهابي تحرمنا من الشرعية اسمع يا البلطاجي اكثر من عام وهي سلمية بعدك الغير شرعي تحرمنا من الحرية انتوما تحبوا الدنيا والدنيا راها فانية احنا نحبوا الجزائر ما كاش عصابة ثانية انتوما تحبوا الدنيا والدنيا راها فانية احنا نحبوا الجزائر ما كاش عصابة ثانية اسمع يا البلطاجي من عام ويا سلمية بعدك الغير شرعي تحرمنا من الحرية اسمع يا البلطاجي من عام ويا سلمية بعدك الغير شرعي تحرمنا من الحرية انتوما تحبوا الدنيا والدنيا راها فانية احنا نحبوا الجزائر ما كاش عصابة ثانية انتوما تحبوا الدنيا والدنيا راها فانية احنا نحبوا الجزائر ما كاش عصابة ثانية جابوني مصور جابوه العسكر ماكاش الشرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية جابوا المزور جابوه العسكر ما كاش الشرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية لجنوا يا الخونة والله ما انا حاسين كليتوا البلاد زواليمان فيكم رب العالي لجنوا يا الخونة والله ما انا حاسين كليتوا البلاد زواليمان فيكم رب العالي يا ولاد فرنسا. Donc merci Asdin, on va commencer avec l'hymne national. Donc vas-y.
Comme je viens de vous le dire, on est à notre 78e rassemblement de soutien à nos frères et sœurs en Algérie. Oui, nous sommes aussi des Algériens. On a notre part en Algérie. Donc, j'appelle mon frère pour faire le discours de début. Récemment, et à la suite des explosions à Beyrouth, il y avait un comédien libanais qui s'appelle Roda Fawaz. Il définissait qu'être libanais est un métier, c'est pas une nationalité. C'est un métier dur, fait de stress permanent et élevé, qui balance de l'espoir au désespoir et vice-versa. Et vous connaissez tous comment vivent les Libanais. À mon tour, j'aimerais bien dire aussi, être un Algérien est un autre métier à temps plein, avec une intolérance zéro pour l'intolérable, une indignation permanente, une rage incommensurable contre un système vomi, rejeté, haï et maudit. Être Algérien est un métier sans pause et sans vacances, parce que le système mafieux illégitime ne partira pas sans la mobilisation permanente et continue. Cette semaine, le régime algérien vient de nous signifier qu'il est prêt à être pire que les décennies précédentes, qu'il est prêt à redoubler de violence et de répression comme jamais vu, qu'il est prêt à gouverner, à gérer comme si le Hirak n'a jamais eu lieu. Le 10 août, le régime algérien nous a signifié qu'il ne respecte même pas sa propre constitution, qui consacre la liberté de la presse dans son article 51. Il nous a signifié qu'il y a un seul pouvoir et que toutes les instances constitutionnelles, juridiques, exécutives, législatives sont une seule instance. C'est l'instance militaire depuis toujours. Le 10 août, un verdict lourd tombe sur un journaliste comme Khaled Drarni, condamné à 3 ans de prison. Samir Belarbi et Slimane Hamidouche à 2 ans de prison. Le 12 août, Jamel Tobel, un journaliste condamné à 2 ans de prison au tribunal de Mohamedia dans la wilaya de Mascara. Il est 1000 fois inutile d'évoquer les énièmes chefs d'accusation infondés et surréalistes. Atteinte à l'utilité nationale, apostasie, incitation au regroupement public, etc. Il est inutile d'évoquer les aspects juridiques en face d'un régime qui instrumentalise la justice et en fait des juges sa main de fer dans un gant de velours. Le choix n'est pas arbitraire, il est plus qu'emblématique de ce que prépare ce pouvoir à la veille de la rentrée sociale et de la reprise inévitable du Hirak. Tous les ingrédients sont là pour une explosion sociale imminente, pour un peuple malmené par une gestion catastrophique de la pandémie de Covid-19, un laisser-aller et non-assistance, que ce soit les incendies ou les séismes. Le 10 août, avec ses condamnations records de 3 à 2 ans à l'encontre de nos journalistes, n'est pas seulement une journée sombre pour la presse et le journalisme algérien, mais un signe que ce régime met le pays droit au mur. Il n'a rien à perdre pour se maintenir et ce régime croit encore que la politique de la peur et de l'intimidation, la politique des prisons pleines va enterrer la contestation populaire à jamais. Mais il n'y a pas que les mauvaises nouvelles. Et la réponse est venue hier de Kharrata. Et nous saluons les habitants de cette petite ville avant-gardiste et leur détermination à marcher et envoyer un signe d'espoir à toute l'Algérie que le Hirak est en vie et qu'il devrait reprendre courageusement, comme un certain 16 février 2019, Kharrata, le 19 février 2019 à Khinchla et le 22 février à l'échelle nationale. Pour toutes ces raisons, nous dénonçons fermement les procès injustes et les condamnations arbitraires de nos journalistes et nous soutenons l'ensemble des journalistes et des avocats qui ont eu le courage de dénoncer tout de suite ces condamnations et de s'organiser pour défendre une presse libre et indépendante. Pour la libération immédiate des journalistes emprisonnés et des détenus politiques et d'opinion et l'abandon de toutes les poursuites engagées contre eux, ainsi que leur réhabilitation juridique et leur indemnisation morale et matérielle intégrale. La parole est à vous. On a une tribune ici pour parler, pour justement consacrer ce que nous revendiquons comme le droit à la parole. Et nous invitons les journalistes ici présents à partager leur expérience et leur démarche, s'il y en a, pour une solidarité avec leurs confrères en Algérie. Pour ceux et celles qui ont un message à écrire pour cette solidarité symbolique, il y a une table juste au fond avec des post-it et éventuellement qu'on peut envoyer à ces journalistes concernés.
il y a aussi un cahier de doléances pour vos éventuelles suggestions pour ce rassemblement. Merci et la parole est à vous. Je voulais juste rendre hommage aux habitants de Kharrata qui ont effectivement enclenché donc la deuxième partie de la revendication, et ça ne sans retarder, le reste de l'Algérie va suivre, moi j'en suis convaincu. ناس خراطة برافو عليكم، والجزائر تفتخر بيكم. ناس خراطة برافو عليكم، والجزائر تفتخر بيكم. ولاد خراطة برافو عليكم، والجزائر تفتخر بيكم. ولاد خراطة برافو عليكم، والجزائر تفتخر بيكم. تفتخر بيكم. Salam alaikum. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas à Kharrata. Kharrata, Bni Wertilen, le nombre qui était là-bas était plus important que ceux de Kharrata. Mais Kharrata, c'est important, pourquoi? Il y avait 48 Algériens de 48 wilayas. Et Khalti Baya était à l'avant-garde. Le plus important. Bni Wertilen, il mérite la même chose. Et il y a un fait bizarre. Ça, c'est le Hirak de l'avenir qui s'est passé hier aussi, sur une des plages de Bdjaya. Des Algériens de Bdjaya sont allés. On met son micro, ça. Ils se sont présentés sur la plage. La plage était pleine de chaises et de tables. Et 5000 dinars, je crois qu'il faut, pour s'asseoir dans leur pays. Et on leur annonce que c'est gratuit. Ils ont été chercher le maire, qui a été chercher la gendarmerie. Ils ont nettoyé ces tables et ces chaises. Et ils ont plongé dans notre pays, la Méditerranée. Depuis plus de 20 ans, tu dois payer ou ta voiture est cassée. Ou alors tu reçois un coup de poignard, donc c'était normal. Maintenant, les histoires du retour de Toufik ou je ne sais quoi, il organise un tas de choses. À Tbessa, à Djelfa, on attaque une femme, on veut nous occuper par les détenus, on veut nous occuper par l'insécurité, on veut nous occuper par diverses choses. الحراك هذه الفراس للشعب الجزائري يخلصوها. اسمح لي خليناك تتكلم، كي نتكلم ما تتكلمش، ما تحسبنيش، ما تعاودهاش، هاني كبير عليك، ما تعاودهاش قلنا. شوف فيها شو يهضر ماشي مربي. لا لا Les feux de forêt, tous ces détails. حنايا eu un jeune من الحراك، قلب الحراك، qui a signifié l'objectif تاعنا. L'objectif du Hirak, c'est يتنحاو كاع. Un journaliste a dit, Bouteflika est parti, tout va mieux maintenant. Lui a dit, le Hirak a dit, يتنحاو كاع. Et يتنحاو يحبوا ولا يكرهوا. Ils n'ont plus de raison de rester. Il n'y a plus de pouvoir. Même à l'étranger, ceux qui les soutiennent ne peuvent pas tenir longtemps. Parce que nous sommes debout. وقلنا ماناش حابسين. السلام عليكم. Prochain intervenant.
bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez, ça va? Voilà, donc merci Mbrouk pour ce discours, parce que il faut vraiment se positionner et dire encore et encore notre douleur, notre colère, mais aussi insister sur notre détermination à ne jamais baisser les bras. Alors il a sollicité les journalistes à intervenir aujourd'hui. Et effectivement, la question de la liberté de la presse, elle concerne tout un peuple, toute une société, tout un pays. Mais la presse aussi est affectée, comme tout le reste de la société, par la gestion d'une dictature. On impose tout, la pensée unique, tout est beau. On réduit un journaliste à un volume. Il est là juste pour couvrir des sorties des ministres et des états d'âme d'un président. Mais on interdit à la presse algérienne, directement ou indirectement, mais directement dans la presse publique, c'est clair. Les interdits, la censure sont vraiment clairs dans les médias lourds publics, la télé et la radio. Et la presse indépendante, notamment la presse écrite, leur échappe de temps en temps et c'est un miracle. Et comme vous voyez, on peut citer aussi l'affaire de Benchiko et du journal Le Matin. Ils ont fini par emprisonner l'homme et fermer le journal. Et il y a beaucoup de gens qui oublient qu'on a fermé l'Hebdo Libéré, on a fermé l'actualité, on a fermé beaucoup de Alger Actualité. Tous ces journaux qui étaient de haute facture, on les a fermés parce qu'il y avait des signatures extraordinaires, des signatures très compétentes et des signatures très courageuses. Des signatures qui allaient au fond des choses. On a fermé tout ça. On a encouragé la médiocrité et on a réduit les journalistes à des porte-plumes, comme je le disais. Alors, si on prend individuellement un journaliste, ben, on va dire, ah ouais, celui-là, il est médiocre, celle-ci, etc. Ou X ou Y roule. Ben oui, il y a des journalistes, il y a certains journalistes qui roulent pour leur patron, pour certains lobbies, c'est certain. Ça se passe ici, ça se passe aux États-Unis, ça se passe même dans des pays démocratiques, même à CNN, ça se passe ainsi. Mais il faut que la société, il faut que le peuple prenne conscience que quand on s'attaque à la liberté de la presse, on s'attaque au quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir est là, c'est comme une sorte de veille, c'est comme un observateur qui scrute les affaires de la cité, qui scrute la gestion économique, politique et sociale dans un pays. Quand on recule en arrière aux États-Unis dans les années 70, c'est grâce aux journalistes qu'un président a été obligé de démissionner. Nixon était obligé de démissionner à cause de l'affaire de Watergate. Ici, au Québec, au Canada en général, si on prend le Québec avec les scandales de corruption au niveau de la construction et le reste, notamment au niveau de la ville de Montréal, c'est la presse qui a déblayé tout, qui a déballé tout ça. Si on prend le dernier cas qui se passe à Ottawa avec Justin Trudeau et l'association Oui, écoutez, là, c'est la presse qui a creusé. Donc, le quatrième pouvoir est là pour dénoncer les crimes, pour dénoncer la corruption, mais pas seulement dans le sens négatif. Là, le quatrième pouvoir est là aussi pour mettre en évidence les génies, pour mettre en évidence les bâtisseurs, pour défendre les causes justes, les femmes, les enfants, les cadres, les chercheurs. Donc, le quatrième pouvoir, c'est une affaire de tous. Effectivement, les journalistes, c'est un corps professionnel qui doit se positionner, qui doit soutenir ses collègues qui sont en prison. Que ses collègues pensent à gauche ou à droite, le problème n'est pas là. Il faut défendre le principe, défendre un collègue, défendre l'exercice du journalisme. Et je ne vais pas tarder là-dessus, l'école de journalisme à Alger, elle était parmi les meilleures écoles au monde, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a beaucoup de pays, beaucoup d'étudiants qui venaient de partout. On a d'Afrique et du nord de la Méditerranée pour étudier à Alger le journalisme. Donc on avait des valeurs,
on avait des compétences. Et quand je cite encore, il y a d'autres journalistes, mais je vais citer le dernier qui vient d'être victime de la cruauté du système algérien, Khaled Drarni. Il a 40 ans à peu près. Mais imagine, il avait quel âge dans les années 90, quand on a saccagé l'université, on a tout saccagé et on voit des jeunes comme ça miraculeux, peut-être qui se sont auto-formés, peut-être qui étaient très bien encadrés par leurs parents, qui avaient la chance et l'occasion d'être entourés par des journalistes chevronnés, par des intellectuels, par un cadre vraiment magnifique et engagé. Et on voit des jeunes comme ça qui luttent dans leur propre pays, ils luttent pour la profession. Qu'est-ce qu'on reproche à Khaled Drarni? On lui reproche d'avoir couvert un événement. Le peuple est dans la rue, lui il a couvert le Hirak. C'est un événement. Qu'est-ce que tu veux que le journaliste fasse? Le journaliste n'a pas le droit d'inventer des événements pour te faire plaisir. On couvre la réalité, on couvre les faits. C'est ça le journalisme. Les événements, ce qui se passe dans la vraie vie, on ne les invente pas, c'est pas de la romance. Et on l'accuse d'atteinte à l'unité nationale. Il y a des femmes et des hommes ici, sincèrement, je vous interpelle et je vous demande humblement de réfléchir à cette histoire de l'unité nationale. Est-ce que c'est les journalistes qui suivent son peuple, qui couvrent la colère ou les cris, la douleur dans la rue, qui a porté atteinte à l'unité nationale, ou c'est le régime qui a ruiné le pays, ou c'est le régime qui a poussé des jeunes à mourir en pleine mer, des jeunes à s'exiler, à dormir sous les ponts de Paris? Hein? Qui a vraiment touché et porté atteinte à l'unité nationale? Donc on se pose cette question et que ce régime cesse de donner des leçons de patriotisme et qu'il nous prouve qu'il aime vraiment ce pays. Allô? Allô? Tout le monde a écouté le discours du non-pouvoir, du non-État, du symbole de la médiocratie en Algérie mercredi passé. Il se targue d'être le représentant du Hirak et de traiter les partisans de la transition de traîtres et les comploteurs de l'autre rive. Mais nous sommes là pour dire que les Algériens sont sur la rive sud et sur la rive nord. Leur mal, c'est qu'ils ne peuvent rien faire. Ceux qu'ils ont fait fuir. Ils pensaient, nous sommes plus Algériens que toi. Eux, ils se targuent d'être du Hirak parce qu'ils savent qu'ils ne représentent rien. Ils veulent des moutons à la place des Algériens. Ils se targuent d'être Algériens, ils se targuent de représenter soi-disant Chab, alors qu'ils sont auto-désignés. Qui c'est le coup? Les travaux de nettoyage بيناتهم ينجموا من بعد يهضروا. Qui c'est le coup? Le can il se représente quelque chose. Le can il ne s'exprime pas par la violence. La violence elle est permanente jusqu'à aujourd'hui. Hier encore, on a kidnappé des gens à Bougie. Toute la semaine, on a arrêté des gens. Et on a déployé l'arsenal juridique pour faire taire toutes les voix. Et le téléphone a agi pour qu'il y ait plus de poids dans les mesures de justice qu'ils décident parce que c'est des plumes libres, parce que c'est des gens libres qui s'expriment. C'est le confinement qui empêche les Algériens de sortir. Sinon, la vague, le tsunami, je vais dire, il va revenir, et très bientôt. La meilleure image, c'est celle d'avant-hier à Kharata. Tout le monde était là. Et le meilleur symbole que le Hirak continue, c'est l'ensemble de ces mesures de répression et les cas symboles comme Khaled Drarni, qui n'est pas le seul, mais qui est symbolique de cette lutte contre les Algériens que ce pouvoir.
transmettre ce pouvoir. Donc, ils sont finis. C'est pour ça qu'ils sont à l'arsenal. C'est comme quand tu prends quelqu'un, tu l'étrangles, et là il te rabat, il ne sait plus, il dort à gauche, à droite. Je m'excuse, je vais m'arrêter là, mais le combat continue. Je voulais parler de Khaled Dararni, qui n'est que le symbole. Il faut savoir quel est son itinéraire. Très jeune, il partait en Bourlinguer, là où il entend une information. Il partait avec son sac au dos, il va aller chercher l'information, il faisait du reportage. Et il va parler des choses dont tellement personne n'entend, sinon vaguement. Et il va faire son reportage là-bas, et c'est comme ça qu'au Hirak, il a bourlingué un peu partout. Et là, plus que la carte qu'on veut lui distribuer, parce que le pouvoir, le comble, c'est un journaliste, un ex-journaliste, Belhimer, ministre de l'inculture, qui dit que parce qu'il n'est pas journaliste, il n'a pas de carte de presse. Mais c'est quoi cette carte de presse? Les blogueurs, donc on n'en parle pas. Les gens qui s'expriment publiquement, on n'en parle pas. C'est-à-dire que l'expression ne doit pas exister. Il faudrait des journalistes, il faudrait des gens à qui ils donnent l'agrément pour qu'ils puissent être journalistes. Il est journaliste dans d'un média international. Il est journaliste, il est un freelancer, wahdo. Il est journaliste. Et on a le droit de s'exprimer. Et ce régime étouffe l'expression. Il étouffe la société. Et il ne pourra plus le faire parce qu'ils sont finis. Et le Hirak va revenir. C'est leur dernier souffle. Tahia al-Jazair. Donc bonjour, donc c'est la même chose que d'habitude, c'est le rassemblement de soutien pour les hirakistes. Mais chaque événement en quelque sorte suscite ou bien des fois il nous démobilise. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Hirak il s'est démobilisé si on le compare avec le début de Hirak. Donc on est dans une situation un petit peu difficile pour le Hirak, mais aussi difficile pour le pouvoir. Il ne faut pas oublier que le pouvoir il est aussi dans une situation difficile. Parce que les raisons اللي دفعوا الشعب يخرج le 22 مازالهم كاينين. وزادوا دي ريزون واحد اخرين، كاين اسباب واحده اخرى اكثر من الاولى. اليوم لا ديكتاتور اللي رانا نعانيو فيها، سورتو اللي راهم يعانيو فيها الجزائريين في الجزائر، هي سي لا ميم ديكتاتور كو سيل دو بوتفليقه و ميم سي بلوس. دونك هذا تبون il a hérité du système Bouteflika, plus il a adapté à la situation de Hirak. Ça veut dire à la situation de l'existence d'un acteur, d'un conquérant politique qui est le Hirak. Donc qu'est-ce qu'il va faire ce système? Il va tout faire pour détruire le Hirak, cet acteur-là, ou bien de le normaliser, ou bien de le coopter. D'ailleurs, ça commence, les cooptations ont commencé. On a vu la création d'un groupe dirigé, ou bien une initiative qui s'appelle Réforme, ou je ne sais pas. Il y a des partis, et ces partis-là, c'est facile à identifier. On a des partis تاع الخبز اللي كانوا في وقت بوتفليقه ومازالوا مع تبون ان لي بارتي لي زورغانيزاسيون اللي موالفين ياكلوا الخبز حابين يزيدوا يكملوا ياكلوا الخبز. دونك حنا الحراك لازم يعاود يرجع، بصح انايا في رايي ما يرجعش كيما كان، باسكو كيما كان عام وهو يناضل مي بصح جاب حوايج مي راحوا له بزاف حوايج. دونك لازم يرجع بوجه واحد اخر، يرجع بوجه واحد اخر. هو انا في رايي لو كان يرجع منظم يقدر يطيح هذا السيستم. وعلاش؟ باسكو رانا في سيتياسيون وين الشعب بلا نظام وبلا منظمه ضد منظمه بدون شعب.
الدوله هي ما عندهاش شعب، ما عندهاش شرعيه، من بصح من الجهه الاخرى كاين الحراك ما عندوش une organisation. Et dans les mouvements sociaux, dans la sociologie des mouvements sociaux, il faut pas oublier que l'organisation c'est une ressource. يقدر يتكى عليها الحراك الموفمون، ياخذ منها لي مويان ويقدر ينظم روحه وينظم دي زاكسيون ضد الدوله. من بصح هو ما حبش الحراك، ما حبش لورغانيزاسيون، il se retrouve en quelque sorte les mains liées، ما عندوش لي مويان، سي بريفي دي مويان. Et cela لازم une réflexion à l'intérieur du Hirak, soit il s'organise ou bien d'inventer d'autres moyens، Pour l'instant عندنا عام ما قدرناش نانفونتيو دوتر مويان دو بريسيون على البوفوار، ما قدرناش. جا الكونفينمون ما قدرناش نادابتيو مع الكونفينمون. Et pourtant il y a possibilité de s'adapter avec le confinement. D'ailleurs il y a des organisations, il y a des manifestations dans le monde entier, ils ont pu sortir en s'adaptant avec le confinement. Donc il y a d'autres moyens. Et on رجعوا les journalistes ou bien les gens les blogueurs ou les gens les Facebook le pouvoir là où يدي فيهم. وعلاش؟ باسكو واش بقى في الجزائر؟ بقى غير ليسباس الاسباس سيبر هو اللي بقاو برك ماشي تحت الكونترول تاع البوفوار. دونك كل واحد يحل فمو يعبر على موقفه في الفيسبوك يديوه وبقاو يديو كاع لي جورناليست. هذه ستين اتانت à la liberté d'expression, mais aussi c'est une grande atteinte aussi au droit d'information. Donc انت كي تدي لي جورناليست اللي ينفورميني معناه ان الشعبي منعتني من حق الوصول الى المعلومه، وهذا حق دستوري وحق انساني. دونك لازم واحد فينا يعرف باللي هاد لي دروا سون دي دروا فوندامونتaux. C'est pour ça donc dans la discussion, dans le débat général sur la démocratie لازم الحراك يدير في بالو بلي رانا رايحين pour une démocratie اللي تريسبكتي لا ليبرتي ديكسبريسيون، ماشي نروحو vers un autre système اللي يمنع الناس يهضروا. باسكو كاين اللي عنده نظره شويه ضيقه على الديمقراطيه. بالنسبه اليه الديمقراطيه هو الصندوق، مي بصح ماشي ليسبري اللي يتبع هذه الديمقراطيه، ليسبري دو ليبرتي. S'il n'y a pas de liberté d'expression, s'il n'y a pas de liberté d'opinion, s'il n'y a pas de liberté de conscience, il n'y aura pas de démocratie. On va se retrouver dans un système qui est pire que celui qu'on vit maintenant. Et merci. Salam alaikum. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tu es bien. Voilà. Voilà, où je peux te dire. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. C'est la même chose pour les révolutions, tout mouvement. Il y a des hauts et des bas. Il y a une stagnation. Soufflement des mouvements. Pour manque d'idées, pour manque d'activité, etc. Regardez, toujours on dit, toujours, on est au soutien pour le mouvement en Algérie. Je rappelle, nous avons fait beaucoup d'actions ici, en ordre, l'opération 12-12 de vote zéro, elle a été une réussite à 100%, et cette activité, elle a mis en nu le pouvoir qui m'a donc mis Gouloubli qui est 80% Hamdi Narbi. En fin de compte, ici à Montréal, au Canada, aux États-Unis, en l'extérieur, à l'étranger, 99% ماراهمش حامدين ربي، ماراهمش نتبعوهم، كاين 1% qui a voté ici. Donc واش قادرين نديرو؟ رانا زعفانين نحطوا الناس في دون زي بريزون اكسيتيرا، واش قادر دير؟ واش قادرين donner quelque chose de plus au mouvement. Il faut faire des activités, il ne faut pas rester comme ça, regarder, etc. شوف، احنا في l'opération 12-12 0 vote, elle a été faite à moins 30 degrés. Nash Jad, pendant une semaine ou un pointillé à moins 30 degrés. Écoutez, il y a maintenant une possibilité, écoutez, il faut dire, le mouvement à l'intérieur, là où Habs, qui fâche, il faut le démarrer. Je vous rappelle, le mouvement qui a commencé à l'intérieur, à certains moments aussi, il y a qui dit l'hiver, il y a Habs.
mais grâce aux gens ici à Montréal qui شافونا ناس خرجت اموال 30 عطاهم l'espoir عطاهم الكوراج باش خرجوا توجور يعطيو ليكسومبل روغاردي ناس اموال 30 وناس خرجت وعلى حنا ما نخرجوش سي لا ميم شوز سي فري نون با لي كونتراكت كوم نو ماناش خايفين ما عادش يجي واحد يجي يحطك في الحبس سيتي une raison de plus de faire quelque chose ici et c'est le moment à jamais il y a des gens n'oubliez pas en Europe, en Suisse, ils sont en train de faire une marche. Et il faut faire maintenant aussi, nous, il faut faire quelque chose. Moi, ce que je vous propose, parce que كان الناس يتهدر ما يشعجبهم الحال الناس كاين بزاف حتى مي واش راح نديرو moi je vous propose de faire une veille écoutez رانا كيما نقولوا في ليتي la majorité de nous ماهوش يخدم دركا راهم كاع كونجي الدراري كاع راهم كونجي c'est l'occasion à jamais avant la reprise scolaire et de travail je vous propose surtout écoutez tout le monde حاطين الثقه تاعهم فينا لازم كيما نقولوا نحمروا لهم وجوههم et tout le monde parle pour le 20, 21 et 22 août sur l'occasion à jamais. Moi ce que je vous propose de faire une veillée entre l'après-midi de vendredi jusqu'à dimanche, 2 jours, 2 nuits plutôt, devant le consulat ici avec des tentes. Et ça c'est mon proposition. Si vous trouvez cette idée, elle est bonne, j'aimerais bien les gens qui sont intéressés de faire un comité, de faire des choses concrètes. Voilà, يعطيكم الصحة. Salam alaikum, j'ai une petite réflexion que je voudrais partager avec vous pour le débat. Alors avant tout, je voudrais qu'on n'oublie pas les compatriotes au pays. Ils souffrent de l'épidémie, des incendies et des arrestations. Donc on ne doit pas les oublier. Alors, dans une telle situation, il y a des gens qui pensent qu'il va y avoir une normalisation. Le précédent intervenant a parlé d'une démobilisation. À mon avis, non. Il n'y a pas de démobilisation. Si ce n'est cette pandémie, les gens continueront à sortir. Et puis, sur les médias sociaux, on voit bien comment il y a un bouillonnement dans toutes les régions du pays et aussi à l'immigration. Donc, il n'y a pas de démobilisation. Il y a toujours une mobilisation qui continue. La révolution pacifique continue. Et comment il y aurait une démobilisation quand tous les ingrédients, quand toutes les raisons de la colère sont là? Est-ce qu'il y a une ouverture depuis que la révolution a commencé? Non, il n'y avait aucune concession du régime. Au contraire, il y a des arrestations pour la liberté d'expression. Et quand il y a arrestation pour une opinion, tout le monde doit se mobiliser parce qu'on va vers l'esclavage, vers l'asservissement. Quand il y a une arrestation pour une liberté d'expression, pour l'expression d'une opinion, il n'y a pas de vie. Donc il n'y a pas d'arrêt, on n'arrête pas, on va continuer. La mobilisation en Algérie et à l'étranger continue. Il n'y a pas de changement, il n'y a aucun changement, il n'y a aucune concession, mais il y a aussi des blocages sur tous les plans. Arrestation, blocage, manque de liberté sur tous les plans. Donc ça va continuer. Alors, je ne sais pas s'il reste encore un bon sens, un peu de bon sens. Il faut cesser cette politique de confrontation avec le peuple. Ça va aller où? À quelle logique le pouvoir, le régime répond? Le peuple ne va pas lâcher. Parce qu'il n'y a pas de raison de lâcher. Et il y a toutes les raisons de ne pas lâcher. Donc la révolution va continuer. Il faut absolument qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement de politique en faveur d'un changement pacifique, radical du régime. Tôt ou tard, ça va arriver. Donc on doit aller dans ce sens. Est-ce qu'on doit les implorer? Ils doivent faire ça. Il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre solution. En tout cas, nous, le Hirak de Montréal ne va pas s'arrêter. Dans l'union, dans le pacifisme, nous allons poursuivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas que c'est un mouvement citoyen. Nous sommes tous concernés. Tout le monde doit faire de son mieux, de son pouvoir, pour que
ici ou ailleurs, la mobilisation pacifique, le sens de l'union continue et vive la révolution algérienne jusqu'au bout. Salam alaikum. Je ne sais pas si ça marche. Je vais être très très brève. J'ai deux petits sujets à aborder. Le premier sujet, celui dont on n'arrête pas de parler, l'arrestation d'Adrarni. En fait, l'arrestation d'Adrarni, c'est un acte arbitraire de répression, injuste, injustifié. Ça, je pense qu'on est tous d'accord dessus. Mais là où il y a eu, à mon sens, une escalade d'arbitraire dans l'arrestation de Draarni, c'est que depuis toujours, on n'a pas le droit de s'exprimer. Donc la liberté de s'exprimer a été confisquée, le droit de se réunir, de parler, d'être citoyen ont été bafoués depuis toujours. Mais là, ce qui est particulier, c'est qu'ils viennent de condamner notre droit à être informé. Donc c'est ça la gravité de la chose. Mais par rapport à ça, c'est sûr que je pense qu'on condamne tous, mais il est aussi important de réaliser que les arrestations et les emprisonnements sont à vocation dissuasive pour que les gens ne sortent pas, pour terroriser le peuple, pour faire peur au peuple, pour le museler, pour l'empêcher de parler, mais c'est aussi quelque part un acte de diversion. Parce que en nous penchant complètement sur ça, en mettant toute notre énergie sur ça, il ne faut pas oublier que cette révolution, elle est pour l'instauration d'un état de droit, et c'est avec un état de droit que ce genre d'acte ne peut pas arriver, que ces condamnations iniques n'auront plus lieu. Il faut garder ça en tête. Et aussi, un deuxième point, oui, on dénonce l'arrestation de Khaled, mais il faut continuer à dénoncer toutes les arrestations. Il faut dénoncer toutes les convocations. Il faut garder ça en tête. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais le jour de sa condamnation, j'étais là, on a fait un pas en arrière, oui, on espère des petites condamnations ou des condamnations légères. Non, il faut garder en tête qu'aucune citoyenne, aucun citoyen ne doit être inquiété, convoqué, interrogé, encore moins jugé et condamné. Donc il faut garder ça en tête, il faut soutenir tous les détenus d'opinion, sans exception, et il faut dénoncer toute la répression. Il n'y a pas une affaire contre une autre, c'est l'affaire du peuple contre la répression. Il faut garder ça en tête. Merci. Et merci. Un deuxième sujet, je vais vous annoncer un scoop. C'est une blague bien sûr, mais on est gouverné par des voleurs. Ils ont volé les richesses, ils ont pillé le pays, ils ont pris le pays et le peuple en otage. Là, la nouvelle découverte, les voleurs terna, ils veulent s'approprier la révolution. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, pendant que le Hirak se posait la question représentation par représentation, il y a quelqu'un qui s'est auto-désigné leader intergalactique de Hirak, il se trouve aussi chef du pouvoir exécutif, juge, procureur, tout ça qui était bon, qui est aussi, entendons-nous, la façade civile d'une dictature militaire. Mais, je veux juste, et ça reste un avis peut-être à discuter, il y a un mot que j'ai entendu toute cette semaine, dans la bouche de Tebboune, dans la bouche de la nouvelle Mouelette à la mort moelleux qui se sont rassemblés Florassi, mais aussi dans des interventions télévisées, par exemple la Russia Télévision, dans la chaîne russe, où il y avait un pseudo-expert qui nous parle de l'Hirak el-Moubarak el-Asel, qui, ils veulent absolument, dans leur nouvelle stratégie de communication, ils fahmouna billi, le Hirak c'est super, c'est Moubarak, Fidi Bajat al-Dostor, et c'est merveilleux, sauf que ce Hirak, selon eux, ils y ont contribué, ils l'ont fait, et aussi, il s'est arrêté à la démission de Bouteflika. Sachant qu'on est encore en plein 5e mandat, que c'est qu'une pseudo-démission et autres. Donc il faut faire attention à ce séquençage qu'ils tentent de faire. Ils veulent
après avoir faussé l'histoire, après avoir falsifié les documents, l'histoire et autres, après avoir fait dans le révisionnisme, maintenant ils sont en train de la réalité. Il faut garder en tête que, il faut garder en tête que ce pourquoi on est sorti, il y a encore ces causes. Et il faut répartir son énergie jusqu'à l'instauration d'un état de droit. Désolée d'avoir été longue et merci beaucoup. ابو العسكر مش الشرعية شعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية بدون زوا جابوه العسكر ما كانش الشرعية شعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية والله انا حاسين الصواليات انتم رب العالمين يجيبوا للقوانا والله ما حاسين يجيبوا للصواليات انتم رب العالمين مدنية 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 ماشي عسكرية عسكرية. Juste parce qu'il y a deux personnes qui nous ont ramené du couscous, on tient à les remercier. Dans les gens qui veulent manger, il y a du couscous derrière. Merci pour eux, pour le geste. Donc, on va continuer avec les intervenants. Alors, mon intervention, je vais dire que ça ne sert à rien de faire des réflexions sur ce que ce pouvoir fait. La réflexion, et c'est notre impact sur ce pouvoir. Ce pouvoir, il pense nous avoir infiltrés. Il s'est avéré que c'est le Hirak qui l'a infiltré. C'est une réalité. C'est le Hirak qui l'a infiltré et ce n'est pas eux qui nous ont infiltrés. On va entendre des nouvelles les semaines prochaines et vous allez voir l'impact réel de ce qui se passe en haut. Les gens qui pensent que le Hirak, il va se compter en nombre de personnes qui vont assister, non, ils se trompent. Le Hirak est passé de quantitatif à qualitatif. Pour quelle raison? Dire que les gens, que le Hirak n'a pas pu s'adapter au Covid et au confinement, ils se trompent. La preuve, on est là, et le nombre de plateformes sur les réseaux sociaux est inestimable et de très grande qualité. On a pu faire à la cause, à faire prendre position à la cause du peuple algérien des personnalités, de grandes personnalités. Alors dire que le Hirak ne s'est pas adapté, il s'est adapté. Dire que le Hirak n'a pas une base d'organisation, on se trompe. Si on n'avait pas une base d'organisation, on ne serait pas ici, on ne ferait pas autant d'impact. Le scénario, Gaïd Saleh, il se répète. Hein. Quelle est la personne, il faut être bête pour en faire emprisonner un Drari. Il faut vraiment être bête. J'ai l'impression de voir des discours de Gaïd Saleh. On lui écrit des discours par des gens que je suis sûr ils sont pro-Hirak. Je suis sûr, ils sont pro-Hirak parce qu'il faut être stupide pour lire de tels messages ou pour faire de tels gestes. Donc, Drarni, c'est vrai, c'est un sacrifice, il s'est sacrifié. Mais ça démontre une seule chose. Le sacrifice de Drarni nous donne la force, nous redonne encore plus d'énergie, nous démontre que notre combat est sur la bonne voie parce qu'il leur fait prendre de mauvaises décisions, de l'emprisonner. Ils ont essayé d'avoir, soi-disant, la sympathie internationale en les achetant. Au contraire, le geste de Drarni les a comme massacrés. Donc, alors, le Hirak est en bonne santé et c'est le pouvoir qui est infiltré et on le voit par ces gestes stupides qu'il est en train d'entreprendre. Wa'adikum saha, merci. الظرف الأول
Je préfère lire un texte, c'est mieux organisé. À la veille du 64e anniversaire de l'organisation du congrès de la Soumam, le 20 août 1956, nous avons tous besoin de faire une halte pour essayer de comprendre notre histoire, notre grande histoire, notamment essayer de faire parler cet événement hautement symbolique vu sa portée. Il a été un acte fondateur de l'Algérie moderne en consacrant un certain nombre de principes réhabilités après les manifestations du 22 février 2019 au niveau national. Le mouvement révolutionnaire d'aujourd'hui a besoin plus que jamais de vraies fondations. La révolution rime avec les structures profondes et non superficielles. D'où l'exigence historique de doter la révolution du 22 février d'un texte fondateur révolutionnaire traduisant les aspirations profondes du peuple algérien. Ce dernier a tranché pour le système de gouvernance démocratique. Il n'y a aucun doute sur cet aspect. Toutefois, la démocratie a ses principes. On ne peut pas parler de démocratie sans la séparation des politiques et religieux, l'égalité entre les citoyens et les citoyennes devant le droit, devant la loi, le respect et la protection des minorités, l'alternance au pouvoir, séparation des pouvoirs, les libertés individuelles et collectives, la liberté d'expression et de la presse, liberté de culte et de conscience. Personnellement, je ne crois pas à la possibilité de faire aboutir cette révolution sans l'élaboration de deux textes fondateurs qui va consacrer cette valeur inaliénable. La démocratie n'est pas la tyrannie de la majorité, mais c'est aussi le droit à l'opposition d'exister. Le peuple algérien attend de son élite de transformer leur révolte en projet et de traduire leur aspiration en vision du monde bien claire. Par ailleurs, pour instaurer la démocratie en Algérie, rien ne serait possible si on ne crée pas le rapport de force nécessaire afin d'imposer une phase transitoire pour asseoir les mécanismes et consolidations démocratiques. C'est durant cette phase qu'il y aurait le transfert et s'effectuerait pour enterrer définitivement le régime autoritaire, voire dictatorial. C'est l'ensemble de ces valeurs communes que la société algérienne, dans sa diversité, pourrait cohabiter et assurer le vivre ensemble. C'est de ce texte fondateur qui va consacrer désormais la possibilité de gouvernabilité sans aucune violence. Si la politique existe, c'est parce que la société est traversée par des courants idéologiques divers. Si la révolution a fait naître une société politique en Algérie, son élite a le devoir de ne pas décevoir son peuple, car le populisme est l'ennemi de la démocratie. C'est pour cela nous n'avons pas le droit de mentir ou fuir notre responsabilité de faire des propositions rationnelles, loin de toute considération idéologique restreinte, mais en respectant les chartes et conventions internationales en matière de droits humains. Dans cette deuxième phase révolutionnaire, un saut qualitatif s'impose. Le régime algérien est en train de se régénérer pendant cette crise sanitaire mondiale. Une opportunité pour le pouvoir de régler ses comptes avec les acteurs ou alliés du mouvement. La condamnation du journaliste Khaldrarni est l'illustration parfaite des intentions du pouvoir qui a la hantise de la reprise du mouvement révolutionnaire. L'intention du pouvoir est de semer la terreur au sein de la société. Mais va-t-il réussir dans son plan diabolique? Tout dépend de la nouvelle stratégie qui serait adoptée par les acteurs du mouvement. La clarté s'impose car les ambiguïtés travaillent les contre-révolutionnaires. Le forum le 27e forum ici organisé, qui est le prolongement de ce rassemblement, tranché pour la rédaction d'un manifeste. Tout doit être débattu. Tout doit être débattu. Aucune question n'est taboue. Il n'y a que la force de l'argumentaire qui doit primer. Le populisme est l'ennemi de la révolution et de la démocratie. Deux slogans résument la philosophie du mouvement, l'état civil et non militaire, et bien sûr non théocratique, et l'Algérie libre et démocratique. Il n'y a aucune confusion, le peuple algérien a tranché pour la démocratie et non pour un système de gouvernance. Et je vous remercie.
والو on lâche rien ولاش on lâche rien 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 والو on lâche rien ولاش on lâche rien 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 والو on lâche rien on lâche rien on lâche rien. Salam alaikum une deuxième fois. Je veux juste rappeler, il y a 2 semaines, je suis intervenu. J'ai dit à tous ceux qui sont présents, je vous aime tous. Tous ceux qui sont là. Tous ceux qui sont là, ils méritent notre respect. Et là, je m'excuse si j'ai froissé quelqu'un, y compris notre frère qui est là. La deuxième chose importante, je répète, Yal Khawa, Had régime il ne tient plus. Les 2 journalistes de France 24, ils ont mis 4 heures في الحراج وخرجوهم. Ils ont été jugés, condamnés, ou اسمه juge ما على بالوش. La cellule de crise à l'Élysée a décidé. Et ils appliquent. Khaled Rani, c'est une autre histoire. C'est un crime. Contre toutes les lois, ça ne tient pas debout. Et ça ne tiendra pas. Nous revenons à notre objectif. On ne lâche rien. Notre objectif essentiel, c'est يتنحاو كاع نعاودوها ما تضيعوناش الوقت يتنحاو كاع نعاودوها يتنحاو كاع بارك الله فيك. قولوا لتابون يوجد الفاليزة بلاستيك ماشي تم اللي ماهولي غير يعيق. قولوا لتابون يوجد الفاليزة خير من اللي تلحق ويحيى وبوتفليقة. قولوا لهم ما تخوفوناش كاع بالتوفيق. قولوا لهم جيبوا هتلر وجيبوا ستالين. قولوا لهم ما تخوفوناش كاع بالتوفيق. قولوا لهم جيبوا أبا جهل وجيبوا فرعون. قولوا للتبون يوجد الفاليزة لا بغيتنا نسامحوك غير طبق المدى 7. قولوا للتبون يوجد الفاليزة بلاستيك ماشي تم اللي ماهولي غير يعيق. يتنحاو كاع. يا نمار يا نمار يا نمار دي جينيرو يا نمار دي جينيرو يا نمار يا نمار. On va faire la liste des criminels. Debout, debout, debout. Chengriha, Chengriha. Debout, debout. Chengriha, Chengriha. لا فلان لا فلان ليرندي ليرندي عدالة التليفون عدالة التليفون لحسين رونجاس لحسين رونجاس تبون تبون شنكريها شنكريها عدالة التليفون عدالة التليفون عدالة التليفون لحسين رونجاس لحسين رونجاس. يا ولاد صهيون روحوا بلادنا.
ثندق برثان تكثير تسوسمي الكفان يتجلس وذي يموثان ركون دناوي برا ثمورث ذكون ويتيتشان الشعب وليس ديقران يعيا قلبط لي ينغان إيه ثورة برا 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 فك في اللوان فك في اللوان أي ما كانت فك في اللوان في اللوان أي خداعات فك في اللوان فك في اللوان أي ما كانت فك في اللوان فك في اللوان أي خداعات الشعب خرج للتربان انت رجال وشبان في هذا العام يا اخوان نقول لهم برا سرقتوا 1000 مليار يا وجوه الكاشير والعار الشعب منكم يوم نمار ويقول لكم برا 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 كلنا نفكروا عاودنا الحواقة اللي في البحر ماتوا اسمح نطلبوا وبربي نهدوا كلهم يخلصوا كلنا نفكروا عاودنا الحواقة اللي في البحر ماتوا اسمح نطلبوا وبربي نهدوا كلهم يخلصوا ندو هنرنا ندو داين نفوك الهضرة نبدا ندو هنرنا ندو برا السيستم برا نمشو نمشو نخرجو نمشو خلاص بالهضرة نمشو نمشو ونزيدو نمشو يا السيستم برا نبدا ندو هنرنا ندو داين نفوك الهضرة نبدا ندو هنرنا ندو برا السيستم برا نمشو نمشو نخرجو نمشو خلاص بالهضرة نمشو نمشو ونزيدو نمشو يا السيستم برا نبدا ندو هنرنا ندو داين نفوك الهضرة نبدا ندو هنرنا ندو برا السيستم برا نمشو نمشو نخرجو نمشو خلاص